किसानां ने अज देश भर दे विच फिर मोदी सरकार नूं जगाउण च कोई कसर बाकी नहीं छड्डी, पर सरकार उही राग अलाप रही है। ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती? सुखबीर बादल तो 4 घंटे नवीं सिट ने की कुछ पुछया है बैबल कलां गोलीकांड ते कोटकपुरा गोलीकांड दे विच, ते सुखबीर ने बाहर आके की दस्सिया है। इस सारा तुहानूं अज दे बुलेटिन दे विच दस्सांगे ते होर भी कई अहम खबरां ने पंजाब, भारत अते दुनिया भर दीआं। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखण वाले सारे दर्शकां दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा जाण लैणे आ। लोक राय सी कि साबका अकाली मंत्री ते पंथ चों छेके सुच्चा सिंह लंगा ने पंथ विच वापसी लई तरला कीता है, कहा कि जथेदार साहिब मैनू माफ कर दिओ, मैं गलती मंनदा हां कि लंगा नू माफी मिलनी चाहिदी है। तां सिर्फ 17% लोकां ने यस यानी कि सहमति भरी है, हामी भरी है कि मिलनी चाहिदी है माफी। 83% साडे दर्शक मानते हैं कि माफी नहीं मिलनी चाहिदी। अज दी लोक राय है कि किसानां ने अज पूरे देश दे विच खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया है। इस मौके सरकार ने की प्रतिक्रम दिता है। खेती मंत्री तोमर ने सद्दा दिता है, अंदोलन खत्म कर दिओ, असीं हर तरह की गलबात लई तैयार हाँ। सरकार दा इह रवैया, सरकार दा इह बयान है जिहड़ा कि ओह किसानां नूं मनना चाहिदा है कि ओह किसानां दे लई मनण योग है जां नहीं है। जे मनण योग है, तुहानूं लगदा है कि सही कर रही है सरकार, यस जां हां दे विच उत्तर दिओ। जे तुहानूं लगदा है कि सरकार हले भी चलाकियां खेड रही है, नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां किसानां दी गल करांगे। किसानां दे दिल्ली मोर्चिਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ पूरे हो चुके ने। 26 नवंबर 2020 ਨੂੰ ਉੱਥੇ बैठे किसानां ਨੂੰ 26 जून 2021 ਨੂੰ पूरे 7 महीने हो गए ने, ते ਇਹ दिन किसानां ने खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस ते वजों मनाया। पूरे देश दे विच उलीकिया गया सी कि किसान ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। उस तो बाद नवंबर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। सो खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के मौके जे पंजाब की गल कर लीए तो पंजाब के सारे किसान 32 किसान जथेबंदियां की अगवाई दे विच साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली के इतिहासिक गुरुद्वारा अंब साहिब के बाहर इकट्ठे होए। गुरुद्वारा अंब साहिब के बाहर जो ग्राउंड है उत्थे किसानां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 32 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। किसान लीडर खास करके गड्डियां दे विच सवार सन, वो इस सारे मार्च की अगवाई कर रहे सी ते पिछे पिछे किसान वड्डी गिणती दे विच पैदल चल रहे सी। कुछ समय दे बाद ही पंजाब राज भवन दे बाहर किसान इकट्ठे हो गए सी, क्योंकि इन्हां सड़कों तो ट्रैफिक नूं चंडीगढ़ पुलिस ने डाइवर्ट किया होया सी। आम लोगों के लिए सड़कां बंद कीतियां होईयां सी ताकि समस्या ना किसानां नूं आवे ते ना आम लोगों नूं आवे, जाम ना लगे। इस करके किसान पंजाब राज भवन दे नेड़े पहुंचे तां उत्थे चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हां नूं रोक दिता। हालांकि उत्थे राजपाल नूं तां मंग पत्र नहीं सौंप सके,
ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰੋਸ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਜਰੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਚੌਂਕ ਸੈਕਟਰ 2 ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਚੌਂਕ ਸੈਕਟਰ 17-18 ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 1870 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਕੇ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 7, ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 46ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ।
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ, 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ C2+ 50% ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਿਲੋਫਰ ਆਬਿਦਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੀਫ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੁਣ ਲਓ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨ ਕੁੱਪੀ ਰੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਬਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। DC ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। उन्होंने कहा कि मैं गाजीपुर बॉर्डर ते हाँ ते इत्थे सब कुछ ठीक ठाक है। चला है कि गिरफ्तारी हुई है राकेश टिकैत की, ये नहीं हुई, ये एक अफवाह फैलाई गई है और आपने जिस तरह से पूरा हैंडल इसको करा है, एक दूसरे तीसरी जगह चौथी जगह, वो भी धन्यवाद है सभी लोगों का कि बहुत स्पीड से ये फैला भी है
और हम आगे भी इन चीजों का ध्यान रखें, वेरीफाई इसको जरूर कर लें, इन चीजों का ध्यान रखें और जैसे अपने अकाउंट चला रहे हैं अपने अकाउंट चलाते रहें। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰਤਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਚੀ ਅਤੇ ਈਰੋਡ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਮਾਇਸੂਰੂ, ਰਾਮਾਨਗੜਾ, ਗੁਲਬਰਗਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਲਾਬਾਦ, ਵਾਰੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੰਤਪੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ DFF ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੂਨਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ DFF ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। DMRC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 11 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ISI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ CISF ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਟ ਦੇ ਮੂਰੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, NK ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭੜਕੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਮਚਾਉਣ ਸ਼ੋਰ, ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ? ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਰ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ #No More Lockdown ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਟੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਲ 51 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ 29 ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ICMR ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੌਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ PC ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ
ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਧਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀਵਨ ਭਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਥ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 8905 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ 2 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਪਲਾਂਡੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕੁੰਦਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹਿਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ HPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ 11 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 2020 ਬੈਚ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਸ਼ੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਨਹਿਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 145 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਫਾਮ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰਿਕ ਚੌਵਿਨ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ। 45 ਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰਿਕ ਚੌਵਿਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਵਿਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੌਵਿਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਵਿਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਭਰਾ ਟੈਰੈਂਸ ਫਲੋਇਡ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ 22.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਵਾਨ ਡਿਊਕ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਟੇ ਡੇ ਸੈਂਟਾਡੇਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਵਾਨ ਡਿਊਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 75 ਸਾਲਾ ਜੌਨ ਮੈਕਰੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜੌਨ ਮੈਕਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਕ ਦਾ ਘਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਸੀ।
ਸੀ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੈਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿਕੇ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਪੈਸਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ KBN ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਂਕਰ ਕਬੀਡਾ ਕਾਲੀਮੀਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂਕਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਔਨ 에ਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੇਵੀਓ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ KBN ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੈਰੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਮੀਨਾ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ KBN ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀ ਮੈਂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ KBN ਟੀਵੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। यानी कि चैनल ने दोष लाया कि एंकर ने यह सब कुछ शराब पी के किया है। सो ये तो बिल्कुल जायज़ है कि जे कोई भी कर्मचारी है दुनिया की, चाहे कोई भी कंपनी है जिथे कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, उन्होंने उन्होंने तनख्वाह तो जरूर मिलनी चाहिए है, चाहे वो टीवी चैनल ही क्यों ना हो। सो टीवी चैनलों के प्रबंधकों को इस घटना तो जरूर सीखना चाहिए है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ 에ਅਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।